खुदा के फजल से हम पर साया गौ से आजम का हमें दो नौजहां में है सहारा गौ से आजम का मुरीदी ला तकब के कर तसल्ली दी गुलामों को दे गुलामों को क़यामत तक रखे बेखौफ बंदा हो से आज़म का ज़ुरे कुन मरहबा दर चौरन बेगौने जय बन में छैया मरहबा मुर्से दर चौरन बेगौने जय बन में छैया माशाअल्लाह अख्तर सर चौरन बेगौने जय बन में छैया मरहबा अल्लाह नौबीर गुम्बन तो अल्लाह नौबीर गुम्बन तो अख्तर सर का चाहिए मुर्से दर चौरन बेगौने जय बन में छैया मरहबा मुर्शिद जा रे दौया कौर औलिया बनैते पर सैयद अख्तर साजर दौया कौर औलिया बनैते पर मुर्दा कलब जिंदा कोरे मुर्दा दिलता जिंदा कोरे एक नौजर चाहिए अख्तर सर चौरन बेगौने जय बन में छैया माशाअल्लाह अगला सर चौरन बेगौने जय बन में छैया मरहबा अल्लाह नौबीर गुम्बन तो अल्लाह नौबीर गुम्बन तो मुर्शिद दर का चाहिए मुर्शिद दर चौरन बेगौने जय बन में छैया मरहबा जहांगीर सर चौरन बेगौने जय बन में छैया माशाअल्लाह मुर्शिद जा रे दौया सबाई तारे बालो पास सैयद अख्तर साजर दौया सबाई तारे बालो पास अल्लाह रोली राजार दौया सबाई तारे बालो पास मुर्दा कलब जिंदा कौरे मुर्दा दिलता जिंदा कौरे एक नौजर चाहिए माशाअल्लाह पगला सर चौरन बेगौने जय बन में छैया माशाअल्लाह सैयद जहांगीर सर चौरन बेगौने जय बन में छैया माशाअल्लाह मुर्शिद अमरार कौला बेरटक तौरांचे प्रमाण तमार मुर्शिद अमरार कौला बेरटक तौर मसल्ला
अख्तर शाबाम कौलो मेरे डाक कंगर हमसे प्रमाण तमर मुर्शिद अमरार कौलो मेरे डाक कंगर मरहबा अल्लाह 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 मुर्शिद प्रेम में होइले पाना जिकिरे गौरे देवाना अल्लाह रौले शरबाउ दाई जेतावाई मौलौरे मुर्शिद प्रेम में होइले पाना जिकिरे गौरे देवाना अल्लाह रौले शरबाउ दाई जेता बेला यो तेरे चौको तारा तुरको रे सब मौनेर जाला मरहबा बेला यो तेरे चौको तारा तुरको रे सब मौनेर जाला तंग कहना यार गुना बेशमंगर आचे प्रमाण दमर मुर्शिद अमरार कौलो मेरे डाक तमर मुर्शिद अमरार कौलो मेरे डाक तमर आचे प्रमाण दमर मरहबा अल्लाह अल्लाह मुर्शिद अमरार कौलो मेरे डाक तमर मरहबा अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সকলে বলুন মারহাবা आवाज करे बोलून अल्लाहु আকবার जबान खुले बोलून या रसूल अल्लाह एक साथे बोलून या वली अल्लाह खुशी ना बेजार অধ্যকার আয়োজিত আজ ঐতিহ্যবাহী খানগোরা রকিবিয়া পাক দরবার শরীফ প্রত্যেক বছর নিয়ে আয়োজিত पवित्र उरुस मुबारक उक्त उरुस मुबारक महफिलेर सम्मानित सभापति औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद वली पीर कामिल मुकम्मिल अलहज सैयद गुलाम दस्तगीर अल हुसैनी साहिब ঐতিহ্যবাহী খানগোরা পাক দরবার শরীফ বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি সকল বলুন আমিন আজকের মাহফিলে যিনি রয়েছেন আসলে সময় স্বল্পতার কারণে সবার নাম বলা সম্ভব নয় সেই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন বিশেষ করে আজকের মাহফিলে সম্মানিত সবার রত্ন আওলাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীরজাদা সৈয়দ মুহিবুর হোসেন শ্যামল গোলাপী শাহ সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি সকল বলুন আমিন আজকের মাহফিলে উরুস মুবারক মাহফিলের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধান औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद वली पीर कामिल मुकम्मिल पीरजादा पीर सैयद साजिद হোসেন নোমান সাহেব কিবলা ঐতিহ্যবাহী খানগোরা গদ্দিনিসিন ঐতিহ্যবাহী খানগোরা রকিবিয়া পাক দরবার শরীফ বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি সকল বলুন আমিন উপস্থিত আছেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি প্রধান মেহমান মুফাসসির কুরআন মুনাজির আযম হযরত মাওলানা মুফতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী শাকির খাদেম বিশ্ব জাকির মঞ্জিল ফরিদপুর বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি সকল বলুন আমিন এছাড়া আরো দেশবরণ্য অনেক অনেক উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হয়েছেন আপনি আমি খুশি না বেজার আওয়াজে বলি খুশি না বেজার উপস্থিত দিগার উলামায়ে কেরাম মুরব্বিয়ানে ইজাম আমার যুবক ভাইয়েরা ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা আশেপাশে রয়েছেন শ্রবণরত পর্দা নিশিন অবলা সরলা আবেদা সালেহা পর্দার আড়ালের
সম্মানিত মা ও বোনেরা, প্রত্যেকের খেদমতে আমি ওদম গুনাহগার। কিছু কথা বলার পূর্বে, কথা বলার শুরুতে সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা সকলেই সর্বপ্রথম মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করব সেই জন্য যিনি হায়াতের মালিক, কথা বলেন ঠিক কিনা, যিনি মৌতের মালিক, যিনি রিজিকের মালিক, যিনি ইজ্জত সম্মান কুল কায়নাতের মালিক, যেই মহান মালিক আপনি আমাদেরকে এই পবিত্র মাসে, এই পবিত্র ছাদে রহমত মাগফিরাত নাজাতের মাসে, উম্মতে মুহাম্মাদের গুনাহ মাফের মাসে, দুনিয়ার বেদনা বসাত, দুনিয়ার জায়জামালাম, দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য, দুনিয়ার কাজ কর্ম কত হারামের গুণকে হারাম করে আল্লাহ প্রেমিক রাসূল প্রেমিক বানিয়ে আজকের এই উরুস মাহফিলে আসার প্রসার ক্ষমতা দিয়েছেন কে? আর একটু আওয়াজ বলুন কে? সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার দরকার আছে না? জবান খুলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আরো শুকরিয়া আদায় করব গো যিনি সৃষ্টির আদি, যিনি সৃষ্টির মূল, যিনি সৃষ্টির কল্যাণ কারক, যেই নবীকে সৃষ্টি না করলে আমার আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহু তাআলা লাউলা কালামা খালাকুল আফলাক। এর দুনিয়ার মানুষ, আমি যদি আমার বন্ধু নবী রাহমাতাল লিল আলামিনকে সৃষ্টি না করতাম, এই দুনিয়ার মানুষ শোনো, আমি আল্লাহ পাক কুল কায়নাত সৃষ্টি করতাম না। শুধু তাই নয়, শুধু তাই নয়, সিহাসিতকার হাদিসের মধ্যে এসেছেন আমার আল্লাহ পাক বলেন কুনতু কানজাম মাকিয়ান ফাহাবাবতুম। এর দুনিয়ার মানুষ, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমার বন্ধু নবী রাহমাতাল লিল আলামিনকে সৃষ্টি না করতাম, আমি আল্লাহর আল্লাহই তো প্রকাশ হতো না। সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইআন আইয়াকুলা লাহু কুন ফায়াকুন। আমার আল্লাহ পাক বলেন, আমি আল্লাহ পাক কোন বলতে দেরি হয়, ফায়াকুনে পরিণত হইতে দেরি হয় না। আমি আল্লাহ পাকের বিশাল কুদরত, বিশাল ক্ষমতা এইগুলো প্রকাশ করব কার মাধ্যমে? তখন আমি আল্লাহ পাকের কুদরতি নূর দেখে আমার হাবিবকে আমি সৃষ্টি করলাম। পাতিজাকুম মিনাল্লাহি বলেন, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরতি নূর থেকে আমার হাবিবের নূর মুবারককে সৃষ্টি করলাম। জোরে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। সেই শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে খুশি না বেজার? আর একটু আওয়াজ বলুন খুশি না বেজার? ওই নবী রাহমাতাল লিল আলামিন, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, নূরুন আলা নূর, নবীজির প্রেম মোহব্বত ভালোবাসার নাম হইল ঈমান। সুবহানাল্লাহ। কথা কোন ঠিক কি না? ওই নবীজির প্রেম মোহব্বত ভালোবাসা যার অন্তরে নাই, তার ঈমান নাই। ঠিক না বেটি? কথাগুলি বুঝবেন। আমি আপনাদের সম্মুখে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে সূরা বাকারার ৮ নম্বর আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। সেই আয়াতে কারিমাতকে সামনে রেখে কিছু কথা বলার ইচ্ছে পোষণ করেছি। কিছু কথা বলবো, আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন, সকলে বলুন আমিন। ওই নবী হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, নূরুন আলা নূর, নবীজির প্রেম মোহব্বত ভালোবাসার নাম কি? কথা কও। ঈমান। ঈমান কি? নবীজির মোহব্বতের নাম কি? ভালোবাসার নাম কি? নবীর প্রতি মোহব্বত ভালোবাসা না থাকলে ঈমান আসেনি? ঈমান আছে না গেছে? আসুন কোরআনে পাকে যাই। আমার আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াকুলু আমান্না বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলতেছে, দুনিয়ার মানুষ, এই দুনিয়ার মানুষ শোনো। আমার আল্লাহ পাক ওয়াজ করতেছেন কে? আল্লাহ। আমি সূরা বেলালের ওয়াজ নয়,
মুফতি মুহাদ্দিস সাহেবের ওয়াজ নয়, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াজ করতেছেন। ও আমার হাবিব, ও গো আমার বন্ধু, ও আমার দোস্ত, শুনুন, একদল মানুষ আপনার কাছে আসবে, আয়েশা বলবে ওয়া মিনান নাসি মাইয়াকুলু আমান্না আমান্না বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। ও আমার হাবিব, ও গো আমার বন্ধু, ও গো আমার দোস্ত, আপনার কাছে এসে বলবে আমান্না বিল্লাহ, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। কার উপর? আওয়াজে কোন। কথাগুলি সূক্ষ্ম মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে বাবা। কোরআন হাদিসের কথা চলছে, কোরআন হাদিসের। আমি অদম গুনাহগার হাদিসকারী ফখরুল ইসলাম সুরেবালের কথা নয়, আল্লাহ পাকের কথা বলা হচ্ছে। আমার আল্লাহ পাক ওয়াজ করতেছেন আমান্না বিল্লাহ। হাবিব, আপনার কাছে এসে একদল মানুষ বলবে, মানুষগুলা কে? একদল কাফের, মুশরিক, বেঈমান, মুনাফিক, ইহুদি, নাসারা। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। আয়েশা বলবে আমান্না বিল্লাহ, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির, আমরা ঈমান এনেছি আখিরাতের উপর। আয়েশা আমার নবীকে বলবে, অর্থাৎ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার নবীজির মায়া লেগে যায়, মহব্বত লেগে যায়, ভালো লেগে যায়, এমন মুমিন বলে যেন সার্টিফিকেট দেয়া দেয়। জোরে জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আমার নবী যদি কোন সাহাবীকে বলেছে, কোন সাধারণ মানুষকে বলেছে সে মুমিন হয়ে গেছে, সে জান্নাতি হয়ে গেছে, আল্লাহ পাক বলেন হাবিব আপনি জান্নাতি বলতে দেরি হয়, আমি আল্লাহ পাক কবুল করতে দেরি করি না। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তার কারণ কি? আল্লাহ পাক বলেন জান্নাত বানাইছি আমি আল্লাহ, হেবা করে দিছি আপনি নবীরে। শায়ের কি বলেন? খালেকে কুল্লে আবকে মালিকে কুল বানা দিয়া, খালেকে কুল্লে আবকে মালিকে কুল বানা দিয়া, दोनों जहां आपके कब जगे खतियार भी। सुरे कोन अल्लाहु আকবার। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে হাবিব, ও আমার বন্ধু, আমার দোস্ত, জান্নাত আমি আল্লাহ পাক বানাইছি, সাজাইছি ঠিক, কিন্তু ইয়াবা কইরা দিছি আপনি নবীর। আপনি নবীকে দান করে দিছে, আপনি যাকে খুশি তাকে জান্নাতি বানাইতে পারবেন। আরেকটু জোরে কোন। আমার আল্লাহ পাক বলেন ও আমার হাবিব, আপনি একটু সাবধান হয়ে যাবেন, একটু সতর্ক অবলম্বন করবেন। বলে কি? ইহুদি, নাসারা, কাফের, মুশরিক, বেঈমান, মুনাফিক এসে আপনাকে বলবে আমান্না বিল্লাহ, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির, আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি। আমার আল্লাহ পাক এই আয়াতে আবার বলতেছেন ওয়া মা হুম বিমুমিনিন, অথচ তারা ঈমানদার হয় না। তারা ঈমানদার, তারা বেঈমান। তারা কি? এই কথা বলতেছেন কে? তারা দোকানদার, তারা বাটপার, তারা সিটা। চিৎকার মেরে কোন নাউজুবিল্লাহ। এই কথা বলতেছেন কে? তারা হচ্ছে কাযাব, তারা হলো মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদীর দল। তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে না, আপনি নবীকে ধোঁকা দিবে না, ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিবে না, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকা দিবে। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। এরপরে আমার আল্লাহ পাক বলেন يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون। আমার আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে বলতেছেন ও আমার হাবিব, ও আমার বন্ধু, আমার দোস্ত, তারা ঈমানদারকে, আমি আল্লাহকে, আপনাকে, ঈমানদারকে ধোঁকা দিতে চায়। চিৎকার মেরে কোন নাউজুবিল্লাহ। তারা হলো বাটপার। ওরে বাটপার, কথা বলুন ঠিক কিনা? এমন বাটপার, মুনাফিক, বেঈমান বর্তমান আমাদের সমাজ, আমাদের দেশে আছে না নাই? আওয়াজ এখন আছে না নাই? মাথায় টুপি, পাঞ্জাবি, পাগড়ি অভাব নাই, বেশ দেখলে বোঝা যায় মাত্র মনে হয় আসমান থেকে নামছে। কথা কোন ঠিক কিনা? তারাবির সময় কয় 8 রাকাত,
কত রাকাত? আবার কোনো কোনো জায়গা দিলে 6 রাকাত পড়ে, আবার কোনো কোনো জায়গা 4 রাকাত পড়ে। তো আমি চিন্তা করে দেখছি এরা কিছুদিন পরে বলবো না বললো চলে। কথা বল ঠিক কিনা? এরা তো আবার মুসলমান, এরা দাড়ি আছে, পাঞ্জাবি আছে, টুপি আছে, পাগড়ি আছে, আমলের অভাব নাই, কিন্তু এরা ইসলামকে সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত করতে চায়। এক মৌলবী বলতেছে কোরআনে ভুল আছে, জুরে এখন নাউজুবিল্লাহ। এও তো মৌলবী, আমরা থেকে আরো ভালো ভালো ওয়াজ করে, ভালো ভালো কথা বলে, মধুর মধুর কথা বলে, এও তো মৌলবী। তবে ইমানারা মৌলবী, কথা কোন ঠিক কিনা? ইমানারা মৌলবী ব্যাঙের মতো কেন কর ফালাফালি, ঠিক না? ওরে না জানিয়া মূল কাহিনী কেন কর তালিবালি, ব্যাঙের মতো কেন কর ফালাফালি, ঠিক কিনা? আমার আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে বলেন يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون আমার হাবিব, আমার বন্ধু, আমার দোস্ত, তারা আমি আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, তারা আপনি নবীকে ধোঁকা দিতে চায়, তারা ইমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তারা নিজেও জানে না, নিজেও জানে না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকা দিতেছে। কথা কোন ঠিক না বেটি? নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকা দিতেছে। শুধু তাই নয়, এরপরে আমার আল্লাহ পাক কি বলেন, ফি কুলুবিহিম মারাদুন ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাদা। আল্লাহু আকবার। এরপরে আমার আল্লাহ পাক বলতেছেন ফি কুলুবিহিম মারাদুন, তাদের হৃদয়ের মধ্যে, তাদের অন্তরের মধ্যে, তাদের কলবের মধ্যে রোগে ধরছে। নাউজুবিল্লাহ। আরে কথা কয় না, জোরে এখন নাউজুবিল্লাহ। আরে মেয়ে সরাসরি কোরআনের তাফসীর চলছে। কি চলছে? কোরআনের তাফসীর। উরুস মাহফিলে বলে আমরা শান আর গান গাই, ঠিক নেই? ওই যে কথা না কইলে ওয়াজ করব না। হ্যাঁ, উরুস মাহফিলে নাকি ঐতিহ্যবাহী খানদর দরবার শরীফ উরুস মাহফিলে শান আর গান গায় বলে রাখছে। একটু শূন্য যাও, কিতা চলে? কোরআনের তাফসীর চলতেছে। কথা কোন ঠিক না বেরি? সরাসরি কোরআনের তাফসীর। আমি সূরা আলীর একটা কথাও এই পর্যন্ত বলি নাই, সব আল্লাহর কথা বলছি। কথা কোন ঠিক কিনা? এবং হাদিস থেকে বলতেছি বাবা, আমি ওদম গুনাহগারের বর্তমান ঠিকানাটা খানদুরা দরবার শরীফের ছায়াতলে আছে, ঠিক নিও? ঢাকা ঢোকার থেকে আইসি না, বাড়ি খানদুরা। ওই অনেক বক্ত নুরুদান দূর থেকে আইসে, অনেকে ভাবতেছে মিলি বেড়া দানে কই থেকে আইসে, বাড়ি খানদুরা। আমার পূর্বে যে ওয়াজ করিয়েছি বেড়ার বাড়ি ও খানদুরা। এই খানদুরা জগতের মধ্যে, এই খানদুরা এরিয়ার মধ্যে মাশাআল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন, কয়েকটা বক্তা হয়ে গেছে, কয়েকজন, হাতে গোনা কয়েকজন বক্তা আছে যারা প্রত্যেক রাত্রে সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যেকটা মাহফিলের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে। মারহাবা করে আওয়াজ এখন মারহাবা। আরে ঐতিহ্যবাহী খানদুরা দরবার শরীফের উরুস মাহফিল তো খানদুরার যে বক্তা আছে ইতানতে ওয়াজ করে রাত শেষ হইতো না। কথা কোন ঠিক কিনা? এই খানদুরার যে বক্তা আছে আয়ারিং লাগতো না। ও তো ঠিক নিও, আয়ারিং লাগে না তো। এই খানদুরা যা এই ঐতিহ্যবাহী খানদুরা দরবার শরীফের নেগাক্রমে দোয়ার বরকতে, দোয়ার ফসল এই ঐতিহ্যবাহী খানদুরা দরবার শরীফের এরিয়াতে আমরা কিছু কয়েকজন বক্তা আছি নগণ্য, সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ায়, নবী ওলির সম্মান গাই। আমরা যদি এই দরবারের প্রত্যেক উরুস মাহফিলে থাকি তাহলে আর আয়ের বক্তা লাগে না, ঠিক নিও? লাগে না। তাক একটা কথা আদরের দেখাই পারবে। কথা কোন ঠিক না বেটি? আওয়াজ এখন ঠিক না বেটি? আদরের দেখাই পার থাকে, মুরব্বীরা কইছে আর গভীর মনোযোগ। ঐতিহ্যবাহী খানদুরা দরবার শরীফের ছায়াতলে বটবৃক্ষের নিচে আমাদের জন্ম। সবাই যদি বাবা ঐতিহ্যবাহী খানদুরা দরবার শরীফকে বয়কট করে, আছে না না একদল? আমরা কি বয়কট করতে পারিনি? হ্যাঁ, আমরা মরলেও আছি, জিলেও আছি। কথা কোন ঠিক কিনা? মরা জিতায় আসি না নাই? আওয়াজ এখন আছে না নাই? ও বাবার ঐতিহ্যবাহী খানদুরা দরবার শরীফের উরুস মাহফিল চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। কথা কোন ঠিক কিনা? কে আইলো না আইলো দেখার বিষয় না। বান্ডিল দিয়া জিরবালাম্বা বসে, কথা কোন ঠিক কিনা? দিয়া ওয়াজ করাইছে, আর সেই দেখ ওই অন ফার্মারে।
কথা কোন ঠিক কিনা? এই আল্লাহ পাক যেন বুঝার তৌফিক দান করে, সকলে বলো আমিন। এই আমার আব্বুরা ঐতিহ্যবাহী খানদনা রকিবিয়া দরবার শরীফের আশিকিন জাকিরিন কোরআনের কথাগুলি বলছিলাম। ফি কুলুবিহিম মারাদুন ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাদা। আমার আল্লাহ পাক বলতেছেন, হাবিব ও আমার বন্ধু, আমার দোস্ত, তাদের কলবের মধ্যে রোগ হইছে। কি হইছে? তাদের কলবে রোগ হইছে। তারা ধোঁকা দিতে চায়, তারা বাটপারি করতে চায়, তারা চিটারি করতে চায়, তারা আপনাকে মিথ্যাচার করতে চায়, তারা আপনাকে ধোঁকা দিয়ে তারা ইমানদার সাজতে চায়, তারা হচ্ছে মুনাফিক। তারা মুনাফিক, কথা বলুন ঠিক কিনা? উপরে ফিটপাট, ভিতরে সদরঘাট। হাবিব আপনি কি জানেন ফি কুলুবিহিম মারাদুন, তাদের কলবের মধ্যে রোগ হইছে। কি হইছে? আওয়াজ এখন কি হইছে? রোগ হইছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক আরো বলতেছেন, ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাদা, আমি আল্লাহ পাক এই কলবের রোগ আরো বাড়ায় দিছি। নাউজুবিল্লাহ। কলবের রোগ কি হইছে? আল্লাহ পাক বাড়াই দিছে। এবার আসুন, শরীরের মধ্যে যদি রোগ হয়, চেক আপ করলে পরীক্ষার মধ্যে আসে এখানটা ভেঙে গেছে গা, আর নইলে এখানটা ফুচে গেছে গা, আর নইলে এখানটা সমস্যা হয়েছে, আর নইলে হার্টও সমস্যা হয়েছে, ধরা দেয়। কিন্তু কলব যে একটা জিনিস, লতিফায়ে কলব তাসাউফের ভাষায় বলা হয়, একটা গোস্তের টুকরা আছে, এইটার মধ্যে যদি বাবা রোগে ধরে, এই রোগ সারাইবেন কি? এটা পরীক্ষার মেশিন আইবুন, কথা কন আইব আইব। এটা যদি এক্সট্রা করেন, ক্যামেরা করেন, এটা পরীক্ষার ধরা খাইব? ধরা পড়বে না, ধরা পড়বে না। কেন না? এই কলবের রোগ দূর করতে হলে যাইতে হবে কোন জায়গায়? এই কলবের রোগ দূর করতে হলে যেতে হবে কামেল পীর ও মুর্শিদের দরবারে। চিৎকার মেরে বলুন ঠিক না বেটি? এই কলবের ময়লা, কলবের রোগ দূর করতে হলে হক্কানি রব্বানি আল্লাহর ওলিদের দরবারে যেতে হবে, ঠিক না বেটি? সেই জন্য তো আমরা আল্লাহর ওলির দরবারে যাই। একটি ঘটনা আমার মনে হয়ে গেছে, ছোট্ট করে বলবো, শুনতে রাজি আছেননি? আওয়াজ এখন। হুজুর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী যখন ছোট্ট 5 থেকে 6 বছর হবে, ওনার আব্বুর নাম ছিলেন আবু সালেহ জঙ্গে মুসা। উনি যেমন পীর ছিলেন, যেমন ওলিয়ে কামিল ছিলেন, তেমন বাবা উনি আবার বড় এলেমের আলেমও ছিলেন। হুজুর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী, উনি 6 বছরের শিশু বাচ্চা। হঠাৎ করে ওই আবু সালেহ জঙ্গি মুসা এক মসজিদের মধ্যে ইমামতি করতেন। জটলা নদীর কিনারা একখানা মসজিদ অবস্থিত, ওই মসজিদের ইমামতি করতেন। ওই মসজিদের একজন মুসল্লি মারা গেছে, সংবাদ আসছে কি জোহরের নামাজের পরে জানাজা হবে। আবু সালেহ জঙ্গি মুসাকে দাওয়াত করে গেছে জানাজা পড়ানোর জন্য। চিৎকার মেরে করেন আল্লাহু আকবার। হুজুর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী ডাক দিয়ে বলতেছে, আব্বা গো, ও আব্বা, আপনি বুঝি আজকে জানাজায় যাবেন? জীবনে কোনোদিন জানাজা দেখি না, জীবনে কোনোদিন জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করি নাই গো আব্বা, আজকে আপনার সঙ্গে জানাজায় যাব। আর একটু জোরে জানা যায় নাকি যাইতো? মানুষটা তো ছোট মানুষ। হুজুর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী যখন বললেন, আবু সালেহ জঙ্গি মুসা ডাক দিয়ে বলতে, উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা গো, তোমার আব্দুল কাদেরের থামাও। বলে কেন? সে নাকি আমার সঙ্গে জানা যায় যাইতো, দুষ্টামি করবো তো। উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা ডাক দিয়ে বলে, স্বামী গো, আমি দুষ্ট সন্তান, আমি উম্মুল খায়ের মা ফাতেমার গর্ভের মধ্যে নেই নাই। চিৎকার মেরে করেন আল্লাহু আকবার। দুষ্টু নেই না। গাউসে পাক বলতেছেন, মা আমি দুষ্টু, আপনি কি আমার চিনেন? বলে হ বাবা চিনি। না চিনলে কোন কি দুই একটা প্রমাণ দিই। বলে বাবা কি দিবা? তোমার কাছে দেখবেন বিক্ষোভ আইছিল, মনে আছে নি? হুজুর এখন আল্লাহু আকবার। এই বিক্ষোভের কোন জোর আপনার উপরে পড়ছিল, মনে আছে নি? হয় রে বাবা, এই কথা তো তোমার আব্বার কাছেও কই নাই। কতক্ষণ আমি বাঘের সুরতে আইসা কি করছি,
এই বিক্ষোভে সরাইছি যেরকম আল্লাহু আকবার। ও আম্মা গো, আপনি একদিন আঙ্গুর গাছে আঙ্গুর পাড়ার জন্য গেছিলেন নি? ও বাবা গেছিলাম তো। আপনি যখন আঙ্গুর পাড়তে গেছিলেন, ওই আঙ্গুরের কাছে একটা বিষাক্ত বড় সাপ ছিল যেরকম আল্লাহু আকবার। আমি আপনাকে ওই সাপ থেকে বাঁচাইছি বলে বাবা কেমনে? আমি পেটের ভিতরে থেকে আপনার নারী দূরে টান মারছি। আর একটু জোরে কর। সেই মাত্র ব্যথা উঠা গেছে গো মা, আপনি আর আঙ্গুর পাড়তে যান নাই, সাপের হাত থেকে আপনি বাঁচা গেছেন, সাপের কামড় থেকে বাঁচা গেছেন। ডান দিয়ে বলে বাবা আর বলতে হবে না, বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি আব্দুল কাদের। তুমি কি যাইতে চাও? হ্যাঁ মা আমি যেতে চাই। আবু সালে জঙ্গি মুসা ডাক দিয়ে বলে দুষ্টামি করবে, আমার শরম হবে, লজ্জা দিবে, মানুষ সমালোচনা করবে, মন্দ বলবে, যাওয়া যাবে না। উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা ডাক দিয়ে বলে স্বামী গো নিয়ে চলেন, নিয়ে চলেন। দূরে কোন আল্লাহু আকবার। দুষ্টামি করবে না, শয়তানি করবে না, কারণ দুষ্ট সন্তান আমি উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা গর্বের মধ্যে নেই নেই। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। এবার ওনাকে সঙ্গে নিয়ে গেল মসজিদের মধ্যে জোহরের নামাজ হয়ে যাবে, জামাতে নামাজ পড়বে। এমন সময় আবু সালে জঙ্গি মুসা ডাক দিয়ে বলতেছেন, ও বাবা আব্দুল কাদের, মসজিদের বারান্দার মধ্যে বসে থাকো, আব্বু নামাজ পড়ে আসতেছি। এই কথা বলে মসজিদের বারান্দায় বসে গেছে। এবার নামাজ পড়তেছে জামাতের সঙ্গে, আবু সালে জঙ্গি মুসা নামাজ পড়াইতেছে। এমত অবস্থায় মুসল্লিরাও নামাজ পড়তেছে। আর একটি পাকে এক কাজ হয়েছে, ঘটনা ঘটছে। আব্দুল কাদের জিলানী আল কিলানী গাউসে পাক শাহ মুক্তাব তিনি করছে কি জানেননি? আবু সালে জঙ্গি মুসা এইদিকে নামাজ পড়ে, অপর দিকে হুজুর গাউসে পাক উপরের সিঁড়ির জুতাগুলি নদীর মধ্যে বাসায়া দিছে। জোরে কর। রাগ কারো বাড়ির মধ্যে যখন বদিনের সুযোগ পাইছি, দুই চার কথা হয়ে যায়। কোরআন হাদিসের কথা বলতেছে, খারাপ লাগতেছে? আওয়াজ খারাপ লাগতেছে? দেখছেন বক্তার অভাব নাই, শ্রোতার থেকে বক্তা বেশি। মারহাবা কর। শ্রোতার থেকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আছে বক্তা বেশি। খুশি না বেজা? এক এক ফুলের এক এক কথা কন, ঠিক কিনা? আর ইবেরা যে মাঝে মাঝে টান মারে দেখছেন নি অবস্থা? ইবেরার আসুদ জানা সারা রাত গাইতে আল্লাহ দিছে। মারহাবা কর। আল্লাহ পাক যেন কণ্ঠের মধ্যে নিয়ামত বরকত আরো বাড়াই দেয়। সকলে বলুন আমিন। গভীর মনোযোগ। ও খানদরা দরবার শরীফ, পুরকিবিয়া দরবার শরীফের আশিকিন জাকিরিন যেহেতু আসছেন, অনেক কষ্ট করে আল্লাহর ওলির দরবারে কিছু নিয়ে যান, কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বসে যান, বসে যান। এক এক কোলের এক এক গ্রান, এক একজন এক এক গ্রান নিয়ে আসবে। আপনারা গ্রহণ করবেন, বক্ষণ করবেন। হে আশিকিন জাকিরিন, হে মুরিদিন মুহিদ্দিন ভাই বাবারা, পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা গো, জুতাগুলি যখন জটলা নদীর মধ্যে ফালাইয়া দিছে, নামাজ শেষ। কি শেষ? নামাজ শেষে দেখে উপরে সিঁড়ি জুতা নাই। আল্লাহু আকবার। উপরে সিঁড়ি কি নাই? মুসল্লিরা বের হয়ে দেখে উপরের সিঁড়ির জুতাগুলি নাই, নাই রে নাই। মুসল্লিরা সমালোচনা করতেছে। মুসল্লিদের মধ্যে তো কিছু টেকনা ফাকনাও থাকে। এক মুসল্লি আমরা ইমাম সাহেবের ভূত ছাড়া এখানে কেউ আসেন না রে, আমরা ইমাম সাহেবের ভূতে করছে। এবার যখন এই কথা বলছে, আরেকটা উঠটা কয় ইমাম সাহেব মোল্লা মুন্সির ভূত বুঝি হতো শয়তান। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। যেই মাত্র এই ভাষাটা প্রয়োগ করছে, আবু সালে জঙ্গি মুসার কানের মধ্যে লাগছে, একটা দৌড় মারছে। আয়েশা থেকে মুসল্লিদের সমালোচনা, মুসল্লিদের বীর, জুতাগুলি বাঁচতেছে নদীতে। কি রে আব্দুল কাদের, তুমি কি জুতাগুলি নদীতে পালাইছো? কেমন সন্তান, কেমন মায়ের, কেমন সন্তান। তিনি মাদার জাত ওলি ছিলেন। কথা কোন ঠিক কিনা? खुदा के फजल से हम पर हिसाया गौ से आजम का हमें दो नौजहां में है सहारा गौ से आजम का मुरीदी ला तकब के कर तसल्ली दी गुलामों को दे गुलामों को क़यामत तक रखेबे खौफ बंदा गौसे आज़म का। ज़ुरे कुन मरहबा। আল্লাহর ওলি হুজুর পাক বয়স্ক
কত ছোট্ট মানুষ 6 বছর। কিরে বাবা তুমি কি কাজটা করছো? হ্যাঁ আমি জুতাগুলি ফালাইছি। যেরকম আল্লাহ আমাদের বাচ্চারা হলে বলে না 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 না, আমি না, ঠিক নেই। হুজুর গাউসে পাক ভয় পায় না, আব্বা আমি ফালাইছি। ও তুমি আমার মুসল্লিদের জুতা কেন ফালাইলা? আব্বা গো, ও আব্বা আমি আপনার কোন মুসল্লির জুতা ফালাই নাই, আমি জুতা ফালাইছি জাহান্নামীদের। জাহান্নামীদের জুতা। আল্লাহর ওলিদের পাওয়ার দেখছেন নি? ক্ষমতা দেখছেন নি? দুনিয়াতে তাই কেউ কোন মুরিদ জাহান্নামী, কোন মুরিদ জান্নাতে আল্লাহর ওলি বলতে পারে, সেই ক্ষমতা দিয়েছেন কে? আল্লাহু আকবার। আগমন দিয়ে ইসলাম সন্ধ্যার সময় আছে, তুই শেষ সাইতে উস নাই উস নাই পাগলা বক্কা তো বুঝছি। যাই হোক, যে কথাটা বলতেছিলাম, অনেক উলামায়ে কেরাম বাবারই রমজান মাস আনসিজন, তো এই জন্য বাবা একটু মন মতো সময় দিতাম পারতাছি, ঠিক নেই? বাবা জুবাইর কামাল সাহেব উরুস মাহফিলে আসতে পারি নাই, 6 মাস 7 মাস আগে মাহফিলে কেত রাখছিলাম, এই জন্য মাহফিলে উপস্থিত হতে পারি নাই। অনেকে বলবে সুরে বেড়ালি কিতারি এর বাবদুল চিন্তা, না না, মূল বিষয় হচ্ছে বাবা 6-7 মাস 4 মাস আগের প্রোগ্রাম রাখা। দুদিনই ভাগ্য ভালো না, এবার দুদিনই মাহফিল ছিল অনেক দূর দূর। প্রথম দিনের মাহফিলে সকাল 7টার সময় বাসায় আইছি, যেরকম মারহাবা। দ্বিতীয় মাহফিলের দিন রোজা, সেই টাইম হয়েছে, আর কেমন কথা কোন ঠিক কিনা? এই জন্য আজকে ওই হযরত আলহাজ সৈয়দ জুবাইর কামাল পীর সাহেবের মাহফিলের মধ্যে উপস্থিত হতে পারি নাই, কিন্তু মনটা ছিল এখানে। যদিও মাহফিল করছি, মনটা এখানেই ছিল। আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। বাবা এই দরবার থেকে আমরা বক্তা, কথা কোন ঠিক কিনা? এই দরবারে আমাদের জন্ম, এই দরবার থেকে আমরা বক্তা হয়েছি, এই দরবার থেকে আমরা সারা বাংলাদেশে এই দরবারের দোয়া নিয়ে ঘুরি বেড়াই, কথা কোন ঠিক কিনা? যে যাই বলো, যে যাই বলো, আমরা কিন্তু এই দরবারকে বলবো না, কথা বলুন ঠিক কিনা? এগুলা বাতিল বলে আসছে, আল্লাহর ওলিদের বিরোধিতা করে আসছে, এখনো করতেছে। কিয়ামত পর্যন্ত বাতিলরা আল্লাহর ওলিদের বিরোধিতা করবে, কথা বলুন ঠিক কিনা? এদের কাছ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে, কথা বলুন ঠিক না? বেটি এমন সময় না, এবার নারাই তো গুড্ডে তো গুড্ডে হলো তো। সেই জন্য আসলে রিল্যাক্সে আজকে সৈয়দ নুমান সাহেবের ভাগ্য ভালো, ঠিক নেই? আলেমের কেত লাগিয়েছে আজকে, বক্তা একজন থেকে আরেকজন, ঠিক না বেটি? সেই জন্য আমার বাবার আল্লাহ পাক যেন আজকের উরুস মাহফিল আপনি আমার আশা এবং বসাকে কবুল করেন, সকলে বলুন আমিন। 2-4 মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি বাবারা। হুজুর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী গাউসে সামদানি কুতুব রাব্বানি বললেন, রে বাবা তুমি যাও, এখান থেকে চলে যাও। তুমি কাজটা করলে কি? জাহান্নামীদের জুতা যে ফালাইছে, এখানে বাবা অনেক আলোচনা আছে, ছেড়ে দিলাম। এক দৌড়ানি দিছে হুজুর গাউসে পাক, এক দৌড়ানিতে জানাজার মাঠে চলে গেছে। জুরে কোন আল্লাহু আকবার। জানাজার মাঠে গিয়ে জানাজা শুরু হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? আবু সালেহ জঙ্গি মুসাদ্দিন বড় আলেম ছিলেন, কামেল মানুষ ছিলেন, ওনাকে দিয়ে মানুষ জানাজা পড়াইতো। জানাজা শুরু হয়ে গেছে, গিয়া কো আব্বা, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, আর একটু আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ। ও আব্বা, জানাজার মধ্যে দেখে কি রে আব্দুল কাদের, তুমি মরা মানুষের জানাজা পড়ো না মুর্দা মানুষের? এই জিন্দা মানুষের। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। নামাজ ভেঙে গেছে নাকি? আজকে বাড়ি যাই, তোমার খবর আছে। ও দমক দিবেন না, দমক দিবেন না। এই যে 2টা বাচ্চা, মাসুম বাচ্চা লাশের পাশে বসে আব্বা গো বলে খান্দে। আব্বা গো, ও আব্বা আপনার কি মায়া লাগে না? এই 2টা বাচ্চা কান্দে। কেমন ইমাম সাহেব বইলেন, 2টা বাচ্চা কান্দে, মায়া লাগে না? কেমন ইমাম সাহেব বইলেন, কেমন আলেম হইলেন? মুর্দা মানুষ ওই জিন্দা করতে পারেন। লাগছে নি ফেস ছোট্ট বাচ্চা বাবা রেখো, ও বা কি ইমাম সাহেব বইলেন, মুর্দা মানুষ চিন্তা করতে পারেন না? এই 2টা বাচ্চা কান থেকে মায়া লাগে না?
দিয়ে বলতেছেন আব্দুল কাদের গেলানি এক গন্ডগোল লাগাইছে মসজিদ, আবার এখানে এসে গন্ডগোল লাগাইছে। এ আব্দুল কাদের গেলানি, আজকে বাড়ি যে তোমার খবর আছে, খবর আছে, আব্বাকে ধমক দিয়েন না। আরে আবার কথা কই, আব্বা ধমক দিয়েন না, আজকে একটা প্রেমের খেলা না খেললা যাইতাম না। আর একটু জোরে ঘর, ও আব্বা ধমক দিয়েন না, ধমক দিয়েন না, ধমক দিয়েন না। আজকে এখানে একটা কিছু হবে, জোরে এখন সুবহানাল্লাহ। কি হবে? কি হবে বলবো বলবো? যদি 2-4 মিলে বলা সম্ভব? হ্যাঁ না, এটা হইতো না। বেড়া দেখ গুতাই লিতেছে আমার, ঠিক নেই। একজন হুজুর বসে রয়েছে, ওনারা মেহমান, আর আমি তো বাড়ির বেড়ে আছি, ঠিক নেই। এর আবার কইব সুরে বেড়ালি বাপরি, বাড়িতে শান্তি নাই। বারে তো করু হতে রোজার প্রথম রোজা তারা বেবা লাগে, ওই জন্য মাহফিল করা লাগছে, একবারে গ্যাপ নাই। তো এটা আপনাদের দোয়ার করতো ওই বলে এলাকার মধ্যে আসছিলাম শুরু করলে বেড়া বেড়া রান্না বেড়ে খাইলিছে, আমদার লাগে আর রাখছে না, কথা কোন ঠিক কিনা? সেই জন্য বাবারা আঁশ খাওয়ান দিত না, ডিম খাইতিব, কথা কোন ঠিক কিনা? আঁশ খাইলে বাবা এটার আর আশা নাই, আর যুব হইন না, কথা বলেন ঠিক কিনা? আর আশটা বাচ্চা থাকলে বড় দিনকে ডিমের আশা আছে, ঠিক নেই? ঠিক নেই? সেই জন্য বাবারা অনেক ওলামায়ে কেরাম বাহির থেকে আসছে, তো ওনারা আলোচনা করবেন। আমি যেহেতু এলাকার, যেহেতু বাড়ির, সেই জন্য আমি ওয়াজ করলেও আসি, না করলেও আসি, খাইলেও আসি, না খাইলেও আসি। আপনারা দোয়া করবেন। আসলে আলোচনা করতে গেলে 2 থেকে 3 ঘন্টা সময়ের দরকার, একটা আলোচনা গুছাইতে গেলে, ঠিক নেই? ওয়াজ তো বাবা ডাইরেক্ট করুন না, আমি যদি ডাইরেক্ট করুন আয়াত বইলা যায় একের পর এক, আপনারা কিছু বুঝতেন না। একটা আয়াতের বুঝাইতে গেলে ডাইনে যাইতে হইব, বামে যাইতে হইব, ব্যাখ্যা দিতে হইব, বিশ্লেষণ করতে হইব, শাহানা নজরুল বলতে হইব, তারপরে ওয়াজ কে আগে আইল বান্ধব, তারপরে যাই হোক অনেক কথা, অনেক ওলামায়ে কেরাম কথায় বাসায় বলবে দিব হলে কমার দৃষ্টিতে দেখবেন। বিশেষ করে আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বো, কথা বলুন ঠিক কিনা? বাবারে রমজান মাস কি মাস? কথা কোনে কি মাস? এটা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা বান্দি উম্মতে মুহাম্মাদের গুনাহ মাফের মাস, কথা কোন ঠিক কিনা? যারা এই রমজান মাস পেয়ে জীবনের গুনাহ মাফ না করাইতে পারলো, তাদের মতো আসমানের নিচে জমিনের উপর আর হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে দেখবেন কিছু মানুষ আছে, যুবক, ইচ্ছা করলে রোজা রাখতে পারে, হ্যাঁ বাজারে বাজারে আরে কোন দোকানের কোন হোটেলের পর্দা ফালাই আছে, কোন হোস্টেলের সাড়ার অর্ধেকটা ফালাই, বিলের মতো কেল্লার নিচে দিয়ে ঢুকে যায়, কথা কোন ঠিক কিনা? ঢুকে বেরতে করে হা খায় বাইরে মুখটা গুচ্ছালা বিলের মতো আসেনি, আসেনি মুচ্ছা আবার ইফতারের আগে আবার রোজাদার সাথে তুই একটা মাথার দিয়া এমন একটা ভাত ধরে বোঝাদার সব রোজা হেউই রাখছে, কথা কোন ঠিক কিনা? এই বাবা সব জিনিসের জাকাত আছে। এই যুবক ভাইরা, আপনি আমার দেহের জাকাত হইল রমজান মাসের রোজা, রমজান মাসের রোজাগুলি রাখলে দেহের জাকাত আদায় হয়ে যায়, চিৎকার মেরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর প্রথম রোজা যারা রাখছেন তারা একদমে তারা রোজাগুলি রাখবেন। আমার নবী বলেন উম্মত প্রথম রোজাটা কষ্ট করে রাখার কারণে আমার আল্লাহ পাক তোমার বিগত 1 বছরের গুনাহ মাফ করে দিয়েছে। তারাবি নামাজ ওয়াজ তো অনেক কইমু কত, তারাবি নামাজ অনেকে আছে 8 রাকাতের পক্ষে, ঠিক নেই? ঠিক নেই? 8 রাকাতের পক্ষে তো আমরা না, 8 রাকাতের পক্ষে আসেনি, বিভিন্ন এলাকাতে গেলে দেখবেন পাওয়া যায় 8 রাকাতের পক্ষে 6 রাকাত 4 রাকাত না বললো এরকম পক্ষেও আছে, আছে না নাই? অথচ এই তারাবি নামাজ হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। এই তারাবি নামাজ আপনি পড়লে প্রত্যেকটি সেজদার বিনিময়ে, প্রত্যেকটি সেজদার বিনিময়ে তারাবি নামাজ কত রাকাত? কথা কন আরো জোরে, 20 রাকাত। কত রাকাত? 19 রাকাত তো মানি না, কথা কোন ঠিক কিনা? 20 রাকাত, 20 রাকাত। এই যে তারাবি নামাজ এত কষ্ট করে লং টাইম লং নামাজ পড়বেন, এর পুরস্কার কি? আমার নবী বলেন উম্মত তারাবি নামাজের প্রত্যেকটি সেজদার বিনিময়ে আল্লাহ পাক 1000 সওয়াব তোমার আমলনামায় দান করবে। আর একটু জোরে কম। এই রমজান মাসের ফজিলত, তারাবি নামাজের ফজিলত ব্যাপক, অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে 2-1টি কথা বললাম, আমল করবেন, ভালো লাগলে, ভালো না লাগলে এটা আপনার ব্যাপার। তবে আমাদের দাওয়াত আমরা পৌঁছাইছি। বাবা প্রত্যেকেই মরতে হবে, আমরা সবাইকে মরতে হবে, মরলে কি নিয়ে যাব? কবরের মধ্যে অন্ধকার, কবর কেমনে থাকবে? মানুষ কই যায় রে
দুনিয়া চারিয়া মসজিদের ওই পালকে আয়না দোহা দে সাজায়া তারে জনমের লাগিয়া মসজিদের ওই পালকে আয়না দোলা দে সাজায়া তারে জনমের লাগিয়া জুরে কোন মারহাবা। যাই হোক, কথায় বাসায় ভুল বেয়াদি বলে কমার দৃষ্টি দেখবেন। এই বলে আমি আমার অসমাপ্ত আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি